Hi, I am Swastik from SRT Study Circle Group, PGTRB Computer Instructor Grade 1, Unit 6 Relational Database Management System. அதான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம. அதில் இன்றைக்கி நம்ம MySQL இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம். MySQL ஸ்டேட்மெண்ட் நிறைய இருக்குது. Introduction to MySQL, about MySQL. MySQL is an open source relational database management system. So MySQL என்றது ஒரு open source relational database management system. Its name is a combination of My, the name of the founder, Monty Widnes daughter, and SQL. மோன்டி விட்னஸ் அவரோட டாக்டர் பேர் மை அப்படின்றத வச்சிருக்காரு, MySQL அப்படின்னு சொல்லிட்டு. A clear definition of database and SQL is mandatory to understand MySQL. ஸோ MySQLனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டேட்டாபேஸ்னால் என்ன, SQL அப்படின்னா என்னன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். In simple, a database is defined as the structured collection of data. A database is defined as the structured collection of data. So database na என்னன்றதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. Structured collection of data. Structured collection of data. So தகவலை சேகரித்து வச்சுக்கிறது தான், தகவலை சேகரித்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வந்து டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். இது மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா. Example, photo gallery is a database which has collection of photos, அதாவது data. SQL structured query language is not a database. So SQL என்றது ஒரு database கிடையாது, அது வந்து ஒரு structured query language. SQL உடைய விரிவாக்கம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Structured query language, it is a standardized language used to access the database and the data are processed to turn into efficient information. So it is a standardized language used to access the database. இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. used to access the database. டேட்டாபேஸை அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லாங்குவேஜ் தான் வந்து SQL. and the datas are processed to turn into efficient information. நமக்கு தேவையான மாதிரி தகவலை எடுத்துக்கிறது தான் வந்து இந்த SQL அப்படின்றது. இது ஒரு டேட்டாபேஸ் கிடையாது. SQL அப்படின்றது ஒரு டேட்டாபேஸ் கிடையாது. ஸோ SQLனா என்னன்னா இதில் முக்கியமானது டு அக்சஸ் த டேட்டாபேஸ், டு டர்ன் இன்டு எஃபிஷியன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அது ரெண்டையும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. MySQL இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தட் அலோ மேனேஜிங் ரிலேஷனல் டேட்டாபேசஸ். MySQL is open source software that allows managing relational databases. ஸோ ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக MySQL ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். It also provides the flexibility of changing the source code as per the needs. ஸோ நம்ம சோர்ஸ் கோடை கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் நமக்கு தகுந்த மாதிரி. It runs on multiple platforms like Windows, Linux and is scalable, readable and fast. ஸோ Windows, Linux எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் ஆகும். மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம் தான். இதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். நம்ம மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. ஃபுல்லாக ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு, விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபால்ஸ், விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. வாக்கியமாக கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க. ஓவர்வியூ ஆஃப் web database. Many databases are in existence to meet out the needs of the applications. These databases are broadly divided into heavy and light databases. So heavy database, light database னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க. Heavy databases support all the desktop applications. So heavy database வந்து டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸில் சப்போர்ட் பண்ணுது. வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைட் டேட்டாபேஸஸில் சப்போர்ட் பண்ணுது. below are the list of commonly used database. ஸோ டேட்டாபேஸ் எக்ஸாம்பிள் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. DB2, MySQL, Oracle, Postgres, SQL, SQLite, SQL Server, Sybase, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. டேட்டாபேஸஸ் என்னென்ன இருக்குன்றதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. Due to the rapid growth in the web domain, most of the desktop applications are being converted into web applications. These informations to the web results in the availability of many web applications in the network. Heavy databases did not meet out the network issues efficiently. Light databases were able to handle all the issues raised by the network. So all the light databases that support the web applications are also known as web databases. So all the light databases that support the web application are also known as web databases. ஸோ லைட் டேட்டாபேசஸ் வந்து வெப் அப்ளிகேஷனில் சப்போர்ட் பண்ணுது, அதனால் வந்து அதை வெப் டேட்டாபேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். MySQL is the most commonly used database in the world due to its ease of use. ஸோ ரொம்ப அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேட்டாபேஸ் எது அப்படின்னா MySQL. ஸோ எந்த டேட்டாபேஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. MySQL தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது SQL Server, SQLite, PostgreSQL,
MongoDB, Oracle, Redis, Cassandra. இதெல்லாம் என்ன டேட்டாபேஸஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கிறது. நம்ம கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் என்ன டேட்டாபேஸ் இருக்குது அப்படின்றது. MySQL administration responsibilities. In general, there exists a role known as database administrators, DBA. Database administrators, DBAs அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். Who takes care of configuration, installation, performance, security and data backup. அதெல்லாம் அவர் பண்ணுறாரு. DBA தான். DBA possess the skills on database design, database queries, RDMS, SQL and networking. ஸோ DBA அதாவது டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். டிசைன் பண்ணுறது, டேட்டாபேஸ் query, SQL, நெட்வொர்க்கிங் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நல்லது. The primary task is the creation of new user and providing them with access rights. அவரோட முதன்மையான பணி என்னென்னா நியூ யூசர் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது, அப்புறம் அதை எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் கொடுக்குறது, அதெல்லாம் அவரோட வேலை, DBAவோட வேலை. Creating new user account to MySQL. In MySQL database, there exists a table named user. The newly created account must have an in this user table. ஸோ புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த யூசர் அப்படின்ற டேபிளுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகணும். Consider the admin creates an account with username and password. username பாஸ்வேர்டும் அவர் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். The user account is activated with various access rights like insert, select and update. ஸோ அவர் என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்றதையும் பண்ணி கொடுக்கணும். என்னென்ன பண்ணலாம், இன்சர்ட், செலக்ட், அப்டேட் இதெல்லாம் பண்ணலாமா, அக்சஸ் ரைட்ஸ் கொடுக்கலாமா அப்படின்றதையும் அவர் தான் செஞ்சு கொடுக்கணும். Consider the user table as the following fields: host, name, password, select underscore preview, insert underscore preview and update underscore preview. ஸோ யூசர்ன்ற டேபிளில் என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னா கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே. A new user account is added with values to the user table using the following insert query in MySQL database. ஸோ யூசர் அக்கௌண்ட்டில் வந்து யூசர்ன்ற டேபிளுக்கு என்னென்ன இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு query இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க. The syntax for inserting record is insert into table name. ஸோ சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா insert into table name, parameter 1, parameter 2, parameter 3 எத்தனை parameters வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ப்ராக்கெட்டில் வேல்யூஸ் வந்து வேல்யூ 1, வேல்யூ 2, வேல்யூ 3. இந்த பேராமீட்டர் 1க்கு என்ன வேல்யூ, பேராமீட்டர் 2க்கு என்ன வேல்யூ, பேராமீட்டர் 3க்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்றது தான் இந்த வேல்யூன்றது. ஆல் த query is in SQL will terminate with semicolon. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் த query is in SQL will terminate with semicolon. இந்த லைன் ரொம்ப முக்கியம், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ த சின்டாக்ஸ் ஃபார் இன்சர்ட்டிங் ரெக்கார்ட் இஸ் insert into கொடுக்கணும், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பாருங்கள், ஸோ யூசர்ன்ற டேபிளில் என்னென்ன இன்சர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். insert into இதுதான் சின்டாக்ஸ் நம்ம முன்னே பார்த்தோம். insert into இது யூசர்ன்றது ஒரு டேபிள், ஹோஸ்ட்டு, நேமு, பாஸ்வேர்டு, செலக்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூ, கமா, இன்சர்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூ, கமா, அப்டேட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூ. க்ளோஸ் பண்ணிடும், கமா இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு முடிஞ்ச ஒன்றாடியும். அப்புறம் வேல்யூஸ் கொடுக்கணும், அதான் சின்டாக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். வேல்யூஸு பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஹோஸ்ட்டுக்கு லோக்கல் ஹோஸ்ட்டு, நேமுக்கு கெஸ்ட்டு, பாஸ்வேர்டுக்கு பாஸ்வேர்டு ஆஃப் கெஸ்ட்டு 1 2 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது செலக்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூ, அதை அக்சஸ் பண்ணலாமா, எஸ். இன்சர்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூ, அதை அக்சஸ் பண்ணலாமா, எஸ். அப்டேட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூ, அதை அக்சஸ் பண்ணலாமா, எஸ். ஸோ எல்லாமே சிங்கிள் கொட்டேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க, கம்மா முடிச்சிருக்காங்க, கம்மா போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க. கமா, சிங்கிள் கொட்டேஷன் எல்லாமே சிங்கிள் கொட்டேஷனில் போட்டிருக்கணும், கமா போட்டிருக்கணும். ஸோ இதை டெர்மினேட் பண்ணணும். டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு செமிகோலன் போட்டு டெர்மினேட் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஆன்சர் வரும்னா query ஓகே 1 row அஃபெக்டட். எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்றதும் வந்துச்சு. 0.20 செகண்ட்ஸில் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு, அது சரி பண்ணிக்கிச்சு. This statement implies that the query is executed successfully with the time in seconds. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து query வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத நமக்கு சொல்லுது. அப்போது என்ன செகண்ட்ஸில் முடிச்சிருக்குன்றதும் சொல்லுது. ஸோ இது வந்து எவ்வளோ டைமில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்குன்றத எதில் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. செகண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு MySQL ப்ளஸ் ப்ரிவிலேஜஸ், அது ஒரு கமாண்டு கொடுக்கணும். எதுக்கு அப்படின்னா the above command is executed after every new account creation. ஸோ ஒவ்வொரு நியூ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனேயும் இந்த கமாண்டை கொடுக்கணும். This command is similar to rebooting the server so that newly created account and the access privilege are updated in the server. ஸோ சர்வரில் நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ண அக்கௌண்ட் வந்து அப்டேட் ஆகிறதுக்காக இந்த கமாண்டை நம்ம கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் சிமிலர் டு ரீபூட்டிங் த சர்வர்.
அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. சிமிலர் டு ரீபூட்டிங் த சர்வர். என்ன கமாண்ட்னா flush privileges. Manual server rebooting is avoided by this command. The inserted record is retrieved using select query and the structured. The inserted record is retrieved using select query. ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா செலக்ட் கொரியை யூஸ் பண்ணணும். செலக்ட் கொரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு தெரியும். பாருங்கள், MySQL select star from user, select star from user எல்லாத்தையுமே காமிக்கணும். எதில் யூசர்ன்ற டேபிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே காமிக்கணும், செலக்ட் பண்ணணும். வேர் நேம் ஈக்குவல் டு கெஸ்ட், நேம் வந்து கெஸ்ட் இருக்கிறவங்கள மட்டும், மற்றவங்களாம் தேவையில்லை, எல்லாத்தையுமே காமிக்கணும். யார்? கெஸ்ட் நேம் இருக்கிறவங்க மட்டும். பாருங்கள், நம்ம கொடுத்தது அப்படியே இருக்குது. ஹோஸ்ட்டு, லோக்கல் ஹோஸ்ட்டு, நேமு கெஸ்ட்டு, பாஸ்வேர்டு என்ன கொடுத்தோமோ அது. செலக்ட் ப்ரிவிலேஜ் எஸ், இன்செர்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவிலேஜ் ஒய், அப்டேட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவிலேஜ் ஒய். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நமக்கு சிலபஸில் SQL செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. SQL செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு செலக்ட் அப்படின்றது மட்டும் பார்த்துருக்கோம். அதில் வேறு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது பார்த்துருக்குறோம். சின்ஸ் MySQL இஸ் மோர் செக்யூர்டு, இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டு என்கிரிப்ட் த பாஸ்வேர்டு. Thus the password guest123 is encrypted and stored as இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகிருக்குது. ஸோ MySQL வந்து ரொம்ப செக்யூரு. நம்ம guest123 அப்படின்னு தான் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தோம், அது வந்து என்கிரிப்ட் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகிருக்குது. இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் MySQL எவ்வளோ செக்யூர் அப்படின்றத. யூஸிங் பாஸ்வேர்டு ஃபங்க்ஷன். ஸோ பாஸ்வேர்டு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறதுனால இது கிடைக்குது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, யூஸிங் பாஸ்வேர்டு ஃபங்க்ஷன். பாஸ்வேர்டு ஃபங்க்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செலக்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூ, இன்சர்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூ அண்ட் அப்டேட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூ ஆர் ஃபியூ ப்ரிவிலேஜஸ் செட் ஃபார் த நியூ யூசர்ஸ். புது யூசர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. இஃப் த ஃப்ளாக் இஸ் செட் ஆஸ் ஒய் தென் அக்சஸ் இஸ் கிராண்டட் அண்ட் இஃப் ஃப்ளாக் செட் ஆஸ் என் தென் அக்சஸ் இஸ் டினைடு. ஸோ ஃப்ளாக் இப்போ நம்ம பார்த்தோங்களா, எஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. இந்த ஃப்ளாக், இதுக்கு பேர் ஃப்ளாக் வந்து நம்ம எஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா அக்சஸ்ஸு கிராண்டட், என்னன்னு கொடுத்தோம்னா அக்சஸ் பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் அக்சஸ் பண்ண முடியாது. கேன் செலக்ட் ரோ ஃப்ரம் டேட்டாபேஸ் டேபிள்ஸ். இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ்னா இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரோவில், அப்டேட்னா அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ரோவில், டெலீட்னா ரோவை டெலீட் பண்ணிக்கலாம். கிரியேட் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூ அப்படின்னா புதுசாக கிரியேட் நியூ டேபிளை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்டர் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவ்யூனா ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாபேஸ் ஸ்ட்ரக்சரில். நெக்ஸ்ட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் MySQL கமாண்ட். த டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் DBA frequently uses few commands to control the entire database. These commands are known as administrative MySQL commands. ஸோ அடிக்கடி சில கமாண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் DBA அவர். அதுக்கு பேர் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் MySQL கமாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் அந்த கமாண்ட்ஸ்லாம். தி ஃபாலோயிங் ஆர் ஃபியூ சச் இம்பார்ட்டன்ட் கமாண்ட்ஸ் யூஸ்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி வைல் ஒர்க்கிங் வித் MySQL. ஒரு சில கமாண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க, அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமாண்ட்ஸ், அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் MySQL கமாண்ட்ஸ். அதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது யூஸ் டேட்டாபேஸ். ஸோ ஒரு டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் டேட்டாபேஸ் அப்படின்றது கொடுக்க போகிறோம். திஸ் கமாண்ட் இஸ் யூஸ் டு செலக்ட் த டேட்டாபேஸ் இன் MySQL ஃபார் ஒர்க்கிங். ஒரு டேட்டாபேஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூஸ் டேட்டாபேஸ் யூஸ் ஆகுது. இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ டேட்டாபேஸ் நேம் டெஸ்ட், இட் இஸ் யூஸ்டு ஆஸ் ஒர்க்கிங் டேட்டாபேஸ் யூஸிங் த பிளாஸ் சின்டாக்ஸ். ஸோ யூஸ் டேட்டாபேஸினுடைய சின்டாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை எப்படி நம்ம கொடுக்க போகிறோம்? யூஸ் டெஸ்ட், அந்த டேட்டாபேஸ் நேம். யூஸ் டேட்டாபேஸ் நேம் யூஸ். இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டுன்ற டேட்டாபேஸ் வச்சுக்கிறதுனால டெக்ஸ்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து செமிகோலன் போட்டு டெர்மினேட் பண்ணிடணும், டேட்டாபேஸ் சேஞ்சர்னு வந்துடும். நம்மக்கிட்ட எத்தனை டேட்டாபேசஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ டேட்டாபேசஸ். ஸோ டேட்டாபேசஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா லிஸ்ட் ஆல் த டேட்டாபேஸ் அவைலபிள் இன் த டேட்டாபேஸ் சர்வர். சர்வரில் எத்தனை டேட்டாபேஸ் இருக்கோ அத்தனையும் டிஸ்பிளே ஆகிடும். ஸோ டேட்டாபேசஸ் செமிகோலன் போட்டு டெர்மினேட் பண்ணிடும். கொடுத்துட்டோம்னா என்னென்ன டேட்டாபேஸ் இருக்குன்றது லிஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த சர்வரில் இத்தனை டேட்டாபேஸ் இருக்குது பேர். ஸோ டேபிள்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க அந்த டேட்டாபேஸில் எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத டிஸ்பிளே பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு லிஸ்ட் ஆல் த டேபிள்ஸ் அவைலபிள் இந்த கரண்ட் டேட்டாபேஸ். நம்ம எந்த டேட்டாபேஸில் இருக்கிறோமோ அந்த டேட்டாபேஸில் இருக்கக்கூடிய டேபிள்ஸ் நமக்கு காமிக்கும். பாருங்கள், உதாரணத்துக்கு ஸோ டேபிள்ஸ் கொடுத்தோம்னா, உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். யூஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ அந்த டெஸ்ட்டில் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் நமக்கு டிஸ்பிளே காமிக்கும். ஸோ டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா டெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேபிள்ஸும் நமக்கு காமிக்கும். அந்த டெஸ்ட்டில் இத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஷோ காலம் ஃப்ரம் டேபிள் நேம். ஷோ காலம் ஃப்ரம் டேபிள் நேம். லிஸ்ட் ஆல் த ஆட்ரிபியூட்ஸ், ஆட்ரிபியூட் டைப், இஸ் நல், வேல்யூ பெர்மிட்டட், கீ இன்ஃபர்மேஷன், டிஃபால்ட் வேல்யூ அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் த கிவன் டேபிள். ஸோ அந்த டேபிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காலமும் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா ஷோ காலம் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் அந்த கொரியை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற டேபிளில் என்னென்ன காலம் இருக்குது பாருங்கள். ஷோ காலம் ஃப்ரம் ஸ்போர்ட்ஸ்.
ஷோ காலம் ஃப்ரம் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். நம்ம வந்து ஸ்போர்ட்ஸோட டேபிள் நேம் கொடுத்துருக்குறோம். ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த டேபிள் நேமும் இங்கே கொடுத்துருக்குறோம். ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற டேபிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காலமும் நேமும் டிஸ்பிளே ஆகும். காலம் நேம் வரும், ஃபீல்டு, டைப்பு, நல்லு, கீ, டிஃபால்ட், எக்ஸ்ட்ரா அத்தனை காலம் இருக்குது. அந்த காலமில் என்னென்ன நம்ம ஆட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் அது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ அது என்ன டைப்பு அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். நல்லு கொடுத்துக்கலாமா வேணாவா, டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கணும் அதெல்லாமே இங்கே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும். நம்ம கொடுத்தது தான் எல்லாமே, அது எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு ஷோ இண்டெக்ஸ் ஃப்ரம் டேபிள் நேம். த கொரி ஷோஸ் ஆல் த இண்டெக்ஸஸ் ஃபார் த கிவன் டேபிள். அந்த டேபிளில் என்னென்ன இண்டெக்ஸஸ் இருந்ததோ எல்லாமே அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகிடும். ஸோ இண்டெக்ஸஸ் ஃப்ரம் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற டேபிள் என்னென்ன இருக்குதோ அது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். SQL அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம். இது 6வது. ஷோ டேபிள் ஸ்டேட்டஸ் லைக் டேபிள் நேம் /g. திஸ் கமாண்ட் provides the detailed report on the performance of the table. அந்த டேபிளோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் இதை கொடுத்தோம்னா வந்துடும். ஸோ நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இதை. ஸோ டேபிள் ஸ்டேட்டஸ் லைக் டேபிள் நேம் /g. திஸ் கமாண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் வித் டீட்டெயில்டு ரிப்போர்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த டேபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து MySQL இன்ஸ்டாலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. MySQL வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேரு இன்டர்நெட்டில் இருக்குது. அது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான், அதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். இங்கே MySQL அப்பாச்சி இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம MySQL ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஈஸி தான் MySQL. ஆன்லைன்லேயும் அப்படியே நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கும் நிறைய இருக்குது சாஃப்ட்வேர். ஸோ MySQL அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் நிறைய இருக்குது. டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. PHP MyAdmin இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஃபார் வெப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். PHP MyAdmin ஒன்று இருக்குது, அது நல்ல மோஸ்ட் பாப்புலர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், வெப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனு. The popular desktop application tools are MySQL Workbench and ADSQL. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். PHP admin இது வெப் அட்மின், MySQL Workbench இது டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனு, ADSQL இது டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் தான். அடுத்த வீடியோவில் கிரியேட் டேட்டாபேஸ், கிரியேட் டேபிள், கிரியேட் காலம், இன்சர்ட் ரோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். SQL கமாண்ட்ஸு சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். MySQL கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரலாக, அப்புறம் SQL செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் SQL கிரியேஷன் ஆஃப் டேபிள், ரிலேஷன், கிரியேட் டேபிள் இதெல்லாமே இருக்குது. அதனால் நம்ம அதை அடுத்த வீடியோவில். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள். அரசு வேலை பெறுவதே நமது லட்சியம், அதை அடைந்து திருவோம். நன்றி.